Today we are going to learn subtraction. You already know subtraction, but let's learn it again. Let's recall the things we learned in the last classes. I mean last year. So when we do subtraction, there will be two numbers. Okay. First, we will write the bigger number. Okay. We are always subtracting the smaller number from the bigger one. Okay. നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും വലിയൊരു നമ്പറിന് ചെറിയ നമ്പർ ആണല്ലേ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ there should be two numbers at least. സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം കേൾക്കുന്നില്ല. Okay. Is it clear now? Okay. Am I audible to everyone? Yes. Oh. Okay. Okay, listen to me. See, I have two numbers. 547 is bigger than 231. That's sure. Okay. We will always subtract the smaller number from the bigger one. Okay. So, the number from which another number is subtracted. The first number, the bigger number, is known as minuend. What is it called? This 547, the first number or the bigger number, it is the minuend. Minuend. ഇതിനെ നമ്മൾ minuend എന്നാ പറയാം. ആദ്യം വരുന്ന നമ്പർ, ആ ബിഗർ നമ്പറിനെ നമ്മൾ minuend എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. അത് ഏത് നമ്പറിൽ നിന്നാണോ മറ്റു നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ നമ്പറാണ് minuend. The number from which another number is subtracted is called minuend. And the second number, which is the smaller one, അല്ലെ ആ രണ്ട് നമ്പറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ smaller one ആണ് താഴെ വരുന്നത്. Okay, that number is known as subtrahend. Subtrahend. Clear? That is called subtrahend. Okay, ഇനി ഇത് subtraction ചെയ്തിട്ട് we will get a result, right? നമ്മൾ ഈ വലിയ നമ്പറിന് smaller number subtract ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന difference. Okay, let's do that. What will you get when we subtract 1 from 7? Okay, answer കിട്ടിയില്ല പറയണ്ട. ഞാൻ explain ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you have to listen to me. ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ answer പറഞ്ഞാൽ മതി. Okay. What is 7 minus 1? What will you get when we subtract 1 from 7? 6. 6. 6. Okay. 4 minus 3? 1. 1. 5 minus 2? 3. 3. So, this is your answer, right? Yes. This answer is known as the difference. It is called the difference. What is it? It is a difference. മലയാളത്തിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയും. Difference. ഈ രണ്ട് നമ്പർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് 316. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. Did you understand that? The 547 is the minuend, 231 is the subtrahend. The answer, subtraction ചെയ്ത് കിട്ടിയ answer 316, it is called the difference. Did you understand that? Yes, ma'am. ആർക്കും മനസ്സിലാവാതില്ലല്ലോ? Okay. Another thing you can see. Let's do one thing. Our difference is 316. Right? Okay. Then the subtrahend. നമ്മൾ subtract ചെയ്ത number that was 231. അല്ലേ? മിസ് പേജ് നമ്പർ എത്രയാ? Page number 110. 316 is our
difference. E number thamilla difference aanu 316. Let me write it there. Then after that, we subtract 231 from 547. That means the subtrahend is 231. Okay, I am going to add the subtrahend and difference. Okay, I'm going to add the subtrahend and difference. What is 6 plus 7? Sorry, 1 plus 6 plus 1? 7. 7. 7. 1 plus 3? 4. 4. 3 plus 2? 5. 5. 5. Yeah. What is this actually? What is this 500 actually? 547 actually? ഈ 547 ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു? Question. Minuet. Minuend, yeah. Not question, it is minuend. So, നമ്മള് subtrahendum difference add ചെയ്യുമ്പോൾ what will you get? Minuend. Okay. I think subtraction is really easy for you. Let's do some examples. 2 or 3 examples are enough for you. Okay, did you understand this? Page number 110. Okay. The first topic is subtracting 4-digit numbers. We are going to do the subtraction of 4-digit numbers and subtraction without regrouping. Okay, let's see some example. It is an easy way of doing subtraction because first we will write the bigger number first. Subtraction ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ bigger number ആയിരിക്കും ആദ്യം എഴുതുക അല്ലേ? Then we will write the smaller number. First we will write the minuend. After that we will write the subtrahend. Let it be this. Okay. Subtraction without regrouping എന്താ പ്രത്യേകത? What the speciality? നമ്മൾ ഇവിടെ borrow ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? We can do it within seconds. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ without regrouping ന്റെ ആൻസർ കിട്ടും. കാരണം എന്താണ്? See, this is a place of ones. I'll write it. This is a place of ones. Oh my God. That's so ugly. Ones, tens, hundreds, finally, thousands. Okay. Place of ones, place of tens, place of hundreds, place of thousands. Look at this. Minuend, look at the minuend. Here it is 2. Place of ones, minuend 2 ആണ് വരുന്നത്. Subtrahend it is 1. And 2 is greater than 1. Then look at the place of tens. Here it is 5. It is 1. Okay. 5 is greater than 1. In the place of hundreds, it is 4. It is 3. We know 4 is greater than 3. In the place of 1000, it is 8. Here it is 4. We know 8 is greater than 4. Appo without regrouping പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാല് minuend വരുന്ന എല്ലാ നമ്പറും subtrahendലെ പൊസിഷനിലെ നമ്പർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഹയർ ആണ് അല്ലെ? എല്ലാം വലിയ വാല്യൂസ് ആണ്, ബിഗർ ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇല്ല. We can easily do the subtraction. നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ we will always start from the place of ones. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ അഡീഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ, അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് 1000 ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് എന്നല്ല റൈറ്റ് എൻഡ് എന്നാണ് അല്ലെ? പ്ലേസ് ഓഫ് വൺസിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. In the place of ones, it is 2. Here it is 1. What is 2 minus 1? 1. 1. 1. 5 minus 1? 4. 4 minus 3? 1. 1. 8 minus 4? 4. It is really easy to calculate, right? വലിയ നമ്പർ എന്ന് സ്മോൾ നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈസിയാണ്. എന്താണ് താഴെ minuend, I mean subtrahendലെ നമ്പർ
എപ്പോഴും എന്താ അതത് പ്ലേസ് നോക്കുമ്പോൾ ആ പ്ലേസിലെ നമ്പറിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെ, വിത്തൗട്ട് റീഗ്രൂപ്പിംഗ്. ചില ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ബിഗർ ആണ് താഴത്തെ ഓരോ നമ്പറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല, വി ക്യാൻ ഈസിലി ഡു ദ സബ്ട്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ഇത് വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അതാ ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഈ മെത്തേഡ്. വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് whether your answer is right or wrong. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോ ഇറ്റ്സ് എ 4-digit നമ്പർ. ഓക്കെ, ഹൈ ക്ലാസ് ഹാവ് എ ബിഗർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ സബ്ട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ഉണ്ട്. എന്താ അത്? മിസ് എനിക്കത് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ. what did you understand? നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിഫറൻസും സബ്ട്രാഹൻഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് മിനിമം കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിഫറൻസും സബ്ട്രാഹൻഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട. our answer is correct. Here look at it. ഇത് 4,311. that is the subtrahend, and we have 4,141. that is the, what is it called? Difference. Okay, let's add this. 1 plus 1. 2. 2. Here 2 ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ? 2. 1 plus 4. 1 plus 4. 5. Here it is 5. 3 plus 1. 4. 4. Here it is 4. Okay. 4 plus 4. 8. That means our answer is correct. Okay. Let's do another example for subtraction without regrouping. ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ വിത്ത് റീഗ്രൂപ്പിംഗിലേക്ക് പോവാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി, നോ? നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഈ പോർഷൻ, കാരണം അത്ര ഈസി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ. Okay. Let's start from the place of ones. Place of ones le numbers nokam. Subtract the ones first. So what will come here? In the place of ones, what will you get? 1. 1. Okay. Now consider the place of tens. Subtract the tens. 6. No, it's not addition, it's subtraction. 2. Yeah. 2. Don't get confused with addition and subtraction. Addition ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് addition ചെയ്യാം, subtraction ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് subtraction ചെയ്യാം. This sign is really important. ഇത് മൈനസ് ആണല്ലേ, സബ്ട്രാക്ഷന്റെ സൈൻ ആണല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഡീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചാല് ആൻസർ വിൽ ബി റോങ്. ഓക്കെ, now subtract the hundreds. 4. 2. എത്ര സിമ്പിൾ നമ്പേഴ്സ് തെറ്റിക്കരുത്. വലിയ നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ 2. ഓക്കെ, ഓക്കെ, വളരെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. And finally, place of thousands. What will you get in the place of 4. ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലേ? all the numbers comes below tens. അപ്പൊ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഐ മീൻ ഡിഫറൻസ് ഒരിക്കലും മാറി പോകരുത്. അത് മാറിയ ആൻസർ വിൽ ബി റോങ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ദിസ്. 1 plus 0 1, 2 plus 2 4, correct. 6 plus 2 8, 5 plus 4 9. Okay, this was subtraction without regrouping. നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല. നമ്മളെ മുകളിലെ മിനുവെന്റിലെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും സബ്ട്രാഹൻഡിലെ ഓരോ പ്ലേസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ്
കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, വേറെ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല. ഇനി നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരുന്ന ഒരു കേസാണ്. ടെൻഷൻ മീൻസ് കുറച്ചൊരു ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ വിത്ത് റീഗ്രൂപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, subtraction with regrouping. Let's do an example. Okay. Okay. These are two 4-digit numbers. The bigger number 8,542, that is the minuend. The smaller number 1,426 is the subtrahend. Here we are going to do the subtraction. We are going to find the difference. Okay, we are going to start the subtraction. First we have to subtract the ones. Subtraction നമ്മൾ always start ചെയ്യുന്നത് ones ന്റെ subtraction കൊണ്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ones ന്റെ പ്ലേസിലേക്ക് നോക്കി. ഓഹോ, here it is 2 and here it is 6. 2 minus 6. We cannot subtract a bigger number from smaller number, right? Yes. 2 minus 6 എന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അയ്യോ ഇത് 2 ബിഗർ അല്ലല്ലോ 6നേക്കാൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യും? Don't worry. Borrow ചെയ്യാം. We have to borrow. കടം എടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് you have to say borrow. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ? We have to borrow അല്ലേ? 2 is less than 6. അപ്പൊ 2നെ നമുക്ക് ഒരു ബിഗർ വാല്യൂ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ 6 കൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? 2 will seek the help of tens. 2 എന്ത് ചെയ്യും? 2 helpless ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ 2 എന്ത് ചെയ്യും? തൊട്ടടുത്തുള്ള അവന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ടെൻസ് ഉണ്ട്, അവനോട് എന്ത് ചെയ്യും? എടാ എനിക്ക് ഒരു 10 ബോറോ ചെയ്യൂ, എനിക്ക് കടം തരൂ. നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ കുറച്ച് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്. സെയിം വേ 2ന്റെ അടുത്ത് ബിഗർ വാല്യൂ ആക്കാൻ വേണ്ടി ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിലെ നമ്പർ നോക്കും. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 4. അപ്പൊ 4നോട് ഒരു 10 2 ബോറോ ചെയ്യും. 1 10 ബോറോ ചെയ്യും. യാ, ഇവിടെ 4 tens ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു 10 കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ 4 10 will become what? 4 10 എന്താവും? 3. It will become 3. Already 4 ഉണ്ടായിരുന്നു, now it became 3. അപ്പൊ 2 എന്തായിരുന്നു? 2 ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു 10 കൂടെ കിട്ടിയല്ലേ? അപ്പൊ 2 plus 10 എന്തായി? It will become 12. Okay, 4ന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു 10 വെച്ചിട്ട് 2 ഇപ്പൊ വലിയ കേമനായി. He became 12. Okay, now let's do 6. Okay, 6. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ 4ഉം 2ഉം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേ വേണ്ട. 4ഉം 2 ഇനി ഇല്ല. ഇനി നമുക്കുള്ളത് എന്താണ്? 3ഉം 12ഉം ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോ ഇനി 12 ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. What is 12 minus 6? It is 6. ഇനിയിപ്പോ 4 ഇല്ല. Instead of 4 we have this 3. Okay, what is 3 minus 2? 1. 3 minus 2 is 1. Okay, ഇവിടെ വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. 4നേക്കാൾ 5 is greater than 4. So no tension. 5 and easily 4 പോകും. വേറെ ബോറോയിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. We can write what? 1. Okay. And come to the place of thousands. Here it is 8 and it is 1. 7. No tension. 7. Okay, good. 7. So our answer is 7,116. അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം. Let's do it. 6 plus 6 12 ആണ് അല്ലേ? 2 നമ്മൾ എഴുതി. Carry is 1. 1 plus 1 2. 2 plus 2 4. 4. Correct. അപ്പൊ carry ഒന്നും ഇല്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് പോവാ. 1 plus 4 5. 5. Very good. 5. 7 plus 1
8. Okay. 8. Correct. Now, ആർക്കെങ്കിലും ഈ addition, sorry, subtraction without, sorry, with regrouping ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത്. No, miss. No, No, miss. എല്ലാവർക്കും No, അറിയാം. ബോറോ Yes. ചെയ്യില്ലല്ലോ? Yes. No. No. Okay. No. Okay. Okay, now listen to me carefully. Now I told you to subtract and I gave you two numbers. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് two numbers തന്നു. I gave you two numbers first. And I told you to do the subtraction or find the difference. Do subtraction or find the difference എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരു മീനിങ് അല്ലേ? Do subtraction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ subtraction ചെയ്യുക. Find the difference എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. രണ്ടും ഒരേ മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലെ? സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും വി ഹാവ് ടു ഡു ദ സെയിം തിങ്. ഒരേ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഐ ടോൾഡ് യു to do the subtraction. Okay, and I gave you this number. First one is 53,214. The second number is 83,541. These are the two numbers you have. Okay, ഞാൻ subtraction ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ലേ? Let me change this number. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? How will you start? First, ഏത് നമ്പർ എഴുതും? Can I write this? 8,341. Okay. 83,141. Okay, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ 53,214 എഴുതിയത് തെറ്റല്ലേ? I cannot write the smaller number as minuend. അല്ലേ? Minuend ആയിട്ട് smaller number എഴുതാൻ പാടില്ല. Always you have to write the bigger number as minuend. So, എന്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ minuend എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ? We have to write the bigger number on the top. ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബിഗർ നമ്പർ എഴുതണം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ സ്മോളർ നമ്പർ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. നമുക്ക് ബിഗറിന് സ്മോളർ നമ്പർ മാത്രമേ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay. So, do we need to regroup the numbers here? What do you think? Regroup ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്പറിനെ ഇനി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാ. ഇത് വിത്തൗട്ട് റീഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണോ വിത്ത് റീഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണോ, ബോറോ ചെയ്യണോ ബോറോ ചെയ്യട്ടെയോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. Do we need to regroup the numbers? Borrow ചെയ്യണം. ബോറോ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സിനെ റീഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യണം. Why? അതെന്തുകൊണ്ടാ? അതെങ്ങനെ? How did you identify that? എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? Okay, place of ones നോക്കി, place of ones നോക്കിയപ്പോ here it is 1, here it is 4. അപ്പോ 1 is less than 4. അപ്പൊ നമുക്ക് subtraction അവിടെ പോസിബിൾ അല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി. വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. Here it is 1. Place of hundreds എടുത്തപ്പോഴും ഇവിടെ 1 ആണ്, ഇവിടെ 2 ആണ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ രണ്ടിടത്ത് എന്താ minuendല് ലെസ്സർ വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും റീഗ്രൂപ്പിംഗ് വേണമെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇപ്പൊ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ തന്നെ നമുക്കത് കൺഫേം ആയി. ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ്സ് നോക്കണമെന്നില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വരും എന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയല്ല, വൺസിൽ തന്നെ നമുക്ക് റീഗ്രൂപ്പിംഗ് വേണമെന്ന് കൺഫേം ആയി അല്ലേ? ഹൺഡ്രഡ്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ യു ഡു? Here it is 1 minus 4. We cannot subtract 4 from 1. So we have to make this one a bigger value. 1 നെ നമ്മൾ ഒരു bigger value ആക്കണം. അതിനെ നമ്മൾ ആരെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കണം? അല്ലേ? ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിന്റെ നമ്പറിനോട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കണം. Here it is 4. Again 4. വീണ്ടും 4 ആണല്ലേ വന്നത്. Okay. 4 നോട് ചോദിച്ചു, please give me a 10. Please give me 1 10. നിനക്ക് 4 tens ഇല്ലേ, ഒരു 10 എനിക്ക് താഴാ. അപ്പോ he will give 1
10. 110, 1 in കൊടുത്തു അല്ലേ? So 1 will become what? Instead of 1, we will get, yeah, it will become 11. And 4 will become 3. Because 4 tens ഒരു 10 കൊടുത്തു ഫ്രണ്ടിന്. അപ്പൊ പിന്നെ അവൻ ഇനി 3 ബാക്കിയുള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാം. Subtraction ചെയ്യുമ്പോ instead of 1 we have now this 11, right? 11 minus 4, 11 minus 4, 7. 7. Very good. Okay. Very good. Instead of this 4 we have 3. 3 minus 1, 2. Okay, അത് രണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ again നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വന്നു അല്ലേ? Here it is 1, here it is 2. We cannot subtract the bigger number from the smaller one. So again we have to Borrow. Yeah, again we have to borrow. From where? 3. 3 comes in the place of 3 in the place, like here it is ones, tens, hundreds. 1000. Yeah, thousands. ഇവിടെ here it is, ഇവിടെ ഒരു 100 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 3000s ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ 100 എന്ത് ചെയ്യും? 3000 borrow ചെയ്യും. 3000 borrow ചെയ്യും. So അതെന്താ എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്? ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. മിസ്സേ, എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. ഓക്കെ, ടെൽ മീ. എനിക്ക് വേറെ ആൻസർ ആ കിട്ടിയത്. ഏത് ആൻസർ? 29,927. ഓക്കേ, എനിക്കും അതാകെ മിസ്സേ കിട്ടിയ. Which one you got? 29,927. അതാണ് എനിക്കും കിട്ടിയ. Okay. 1 minus 2, 9. This is 2. Okay. എടാ, എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു, ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. Okay, could you please explain this to me? How did you get 29,927? Okay, tell me. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ 1ഉം 4ഉം കൂടെ പോവാൻ നോക്കും. അന്നേരം എനിക്ക് അത് 1 സ്മോളർ നമ്പർ ആയോണ്ട് 4ന്റെ കൂടെ പോകില്ല. അന്നേരം ഞാൻ 4നോട് തരുമോന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ 4 ഒരെണ്ണം തരുമ്പോ 11 ആവും. 4ന്റെ അവിടെ 3 ആവും. Okay, then 11ന്ന് 4 കുറയ്ക്കുമ്പോ 7 കിട്ടും. 3. പിന്നെ അടുത്തത് നോക്കുമ്പോ 3ന്ന് അവിടെ 1ന് കൊടുത്തിട്ട് 4ന്ന് ഒരെണ്ണം 1ന് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ 4ന്ന് 1 കുറയ്ക്കുമ്പോ 3ന്ന് താഴെയുള്ള 1 കുറയ്ക്കുമ്പോ 2. Then പിന്നെ നമുക്ക് 1ഉം 2ഉം പോവില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരെണ്ണം ബോറോ ചെയ്യും. 3ന്ന്. Okay.
3 here it is 3000 and it is 100. Okay. So 3 1 borrow chedu alle. Yes. Okay, 3 endu chedu 1 1000 Borrow ചെയ്തു. ഒരു 1000 1000 borrow chedu. കൊടുത്തു. Okay, appo you here it will become 1000 ഈ ഒരു 100 കൂടിയിട്ട് 1000 10 hundreds ഉണ്ട് അല്ലേ? 1000 10 hundreds ഉണ്ട്. അപ്പൊ 10 into 100 ആണ് 1000 വരാം അല്ലേ? ഈ 1000 ഇവിടെ എത്തുമ്പോ 1ന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോ 100 ആവും. Those are 10 hundreds. So 10 plus 1 it will become 11. Clear? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് ഇറൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ? ബോറോ ചെയ്തത് നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്തു. 1നെ 11 ആക്കി, 11 4 minus 7 കിട്ടി. അപ്പൊ ഇത് 3 ആയി. 3ന്ന് 1 പോയപ്പോ നമുക്ക് we got 2 here. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആയില്ലേ? അവിടുന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയപ്പോ here it is നമുക്കറിയാം ഇത് പ്ലേസ് ഓഫ് വൺസ് ആണ്, പ്ലേസ് ഓഫ് ടെൻസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ്സ്, പ്ലേസ് ഓഫ് thousands and place of 10,000s അല്ലേ? ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ്സിൽ എത്തിയപ്പോൾ here it is 1 and here it is 2. അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 1000നോട് ബോറോ ചെയ്യും. എന്താ ബോറോ ചെയ്യാ? 1000 എന്താ ഉള്ളത്? thousands ആണല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു 1000 ആണ് ബോറോ ചെയ്യുന്നത്. 1000 ആണ് ബോറോ ചെയ്യുന്നത്. 1000 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ്? 10 hundreds. It is 10 hundreds. 1000 means 10 hundreds. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എത്ര 100 ഉണ്ട്? ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു 100 ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ 1000 ബോറോ ചെയ്ത എത്ര 100 ആയിരുന്നു? It was 1000 എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ്? 1000 ആണ് നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്തത്. ഈ 3 ഒരു 1000 ബോറോ ചെയ്തു. അപ്പൊ പക്ഷെ നമുക്ക് 1000 ആയിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു 100 അല്ലെ? 100 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 1000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ്? 1000. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഈ ഒരു 100ഉം 3ന്ന് കിട്ടിയ 10 100ഉം കൂട്ടിയിട്ട് 1 ഇപ്പൊ എത്രയായി? 11 hundreds ആയി അല്ലേ? It became 11. Oh my god. അതെന്താണ്? It became 11. ഇപ്പൊ 3000 എന്നുള്ള ഇപ്പൊ എന്തായി? 3000 ഇപ്പൊ 2000 ആയി. ഓക്കെ, നമുക്കിനി സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാം. സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 1 നമുക്ക് എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട്? വി ഹാവ് 11 hundreds ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ ബോറോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 11 2 പോയ എത്രയാ? 9. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 3 ഇല്ല അല്ലേ? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 3 what we have? 2 ആണ്. അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 3 we have 2 here. അപ്പൊ 2ന്ന് 3 പോവില്ല അല്ലേ? അവിടെ നമുക്കിപ്പോ 2000 ഉണ്ട്. പിന്നെ അപ്പൊ 2000 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ബോറോ ചെയ്യണം. 10,000 ബോറോ ചെയ്യും. 10,000 എന്താ കൊടുക്കുക? 10,000 ആയിരിക്കുമല്ലേ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഒരു 10,000 കൊടുക്കും. ഒരു 10,000 എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാ? 10 thousands ആണല്ലേ? ഒരു 10,000